प्रणिपात्य जगन्नाथ सर्वजेन वरार्चितं सर्वबुद्धिमयं सिद्धिं व्यापिनो गगनोपमा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अखिल ब्रह्मांडनाथ रहस्यमय जगन्नाथंकर दारु विग्रहर जो अणसर नीति प्रस्तुत हुए ताहा विशेष रहस्यमय। प्रथमरु आम आलोचना करुले चतुर्थी दिन पर्यंत दैतापति सेवक माने श्रीजीउंकर जो गुप्त सेवा करती, ओदा वस्त्र को ओलागी करती एवं चकटा भोग एवं पणा भोग प्रस्तुत करी तांको अर्पण करा जाए। सुवासित धड़ा फूल रे पूजा करा जाए। पति महापात्र सेवक तार दायित्व नियंती। एहीपरि भावरे चतुर्थी दिन सरीगला परे पंचमी दिन एक विशेष सेवा नीति अनुष्ठित हुए। कारण आमको जेपरी ज्वर हेले आमर शरीर पीड़ाग्रस्त हो जाए, अंग दरद हुए, सेहीपरि श्री जगन्नाथंकर मध्य बलभद्र सुभद्रांकर शरीर व्यथा हुए। आमे तो बहुत दूर रे अछु, किंतु दैतापति सेवक माने कहते जो माने श्रीअंग सहित अंगांगी जड़ित श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर शरीर को छुईले मध्य से समय उत्ताप जना पड़े। धन्य से दैतापति सेवक जो माने क्यों पुण्य बल दैताकुल जन्म होइचंते एवं श्रीअंग सेवा करुचंती श्री जगन्नाथंक अंगांगी सहित जड़ित होइचंती। तेणु से ए सब होउची भाव एवं अनुभवर लक्षण। यहाँ को ज्ञान द्वारा बा कर्म द्वारा प्राप्ति करी हुए नहीं, केवल अनुभव एवं भाव जदि अच्छी ताहेले जगन्नाथंक तत्व सेवक बुझीपार। तेणु आम जगन्नाथ तो भावग्राही। तेणु जे भाव प्रदान करिब भावग्राही तांको निश्चय कोलई नेबे। तेणु श्रीअंगरे जेतेबेले ज्वर जनित अंगपीड़ा होता है सेतेबेले तांको एक विशेष सेवानीति करा जाए, जार नाम होची फुल्लरी तेल। पंचमी दिन आषाढ़ कृष्णपक्ष पंचमी दिन ए फुल्लरी सेवा, फुल्लरी तेल सेवा अर्पण करा जाए। ए फुल्लरी तेल प्राय वर्षक पूर्व प्रस्तुत हुए। बड़ ओडिया मठ पुरी रे जो अच्छी से बड़ ओडिया मठरे हेरा पंचमी दिन आषाढ़ मासर रथयात्रा परे जो हेरा पंचमी आसे से हेरा पंचमी दिन घणा पेड़ा राशि तेल, चुआ तेल एवं कर्पूर ए तीनोटी जिनिस को मिश्रण करा जाए एवं सेथिरे 24 प्रकारर सुगंधित फूल पका जाए। यही फूल पका जाउथबा जोगु यार नाम होउची फुल्लरी तेल। बड़ ओडिया मठर साधु माने एही औषध प्रस्तुत करती एवं हेरा पंचमी दिनरू एही सब प्रस्तुत करी ताकू माटी तले पोता जाए। जो दिन स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा हुए सही दिन यही फुल्लरी तेल को वर्षक परे माटी तलू बाहर करा जाए एवं ताकू परीक्षण करी। कारण जगन्नाथ मंदिर रे सबुठारु बेसी प्राधान्य दिया जाए शुद्ध शौच को। तेणु फुल्लरी तेल ठीक भाव में अच्छी कि नहीं, शोधित होइछि कि नहीं ताकू परीक्षा करी सेमाने रखितांती एवं पंचमी दिन से फुल्लरी तेल बड़ ओडिया मठरू श्रीमंदिर को आसे। किंतु श्रीमंदिर नीति नियम रे जदि बाहरु कौनसी विशेष द्रव्य जगन्नाथंक पई आसे किंबा श्रीमंदिर बाहर को कौनसी द्रव्य जाए जेपरी जगन्नाथंक आज्ञामाल इत्यादि किंबा कौनसी देवता जदि विजे करिवे ताहेले विशेष भाव रे श्रीमंदिर रे एक नीति हुए एवं घंट काहाड़ी शंख झांझ एसबू बाजी एक विशेष नीति हुए। किंतु अणसर समय रे एही नीति को वर्जन करा जाए।
କାରଣ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେପରି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଅଧିକ କୋଳାହଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତିଷ୍ଠ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା, କାହାଲି, ଝାଞ୍ଜ ଏସବୁ ବାଜେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୋଳାହଳକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। କୌଣସି ମାଇକ୍ ବାଜେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିତରେ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ ସ୍ୱରରେ ଧୀର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର କରାଯାଏ। ଅଣସର ଗୃହରେ କୌଣସି ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେବାନୀତି କରନ୍ତି ସେବକମାନେ, ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ, ସେତେବେଳେ ରାଶି ତେଲର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ସେହି ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେବାନୀତି ସରିଗଲା ପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ପୁଣି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାନୀତି। ତେଣୁ ସେହି ଫୁଲରି ତେଲ ଯାହା ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ସେବାୟତମାନେ, ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲାଗି କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦରଜ କମ୍ ହେବ। ଏହି ଫୁଲରି ତେଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ 3 ଦିନ ଓଷୁଅ ଲାଗି ହୁଏ। ଓଷୁଅ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯାହାକି ବାହାରେ ଜାଣିବା କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଛେକ, ଅମାଣିଆ, ଓଲାଗି, ଓତା, ଓଷୁଅ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। 3 ଦିନ ଓଷୁଅ ଲାଗି ହୁଏ। ଓଷୁଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛର ରସରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ଝୁଣା, ସେହି ଝୁଣାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟାଯାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ବାହାର ଭୋଗ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲାଗି ହେବ। କେବଳ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦ ବାହାରୁ ଯାଏ, ଫୁଲ ବାହାରୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରରୁ ଆଣି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଓଷୁଅ ଲାଗି ପାଇଁ ଝୁଣା ଧୂପର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ତାକୁ ଅତି ମସୃଣ କରି ଚିକ୍କଣ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଧଳା ପତଳା କପଡ଼ାରେ ଝୁଣାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ତାହା ଅତି ପାଉଡ଼ର ଅବସ୍ଥାରେ ତଳକୁ ବାହାରିଯିବ। ଯେଉଁ ଅଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାହାରିଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି କୁଟାଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ମସୃଣ କରି ଚିକ୍କଣ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ସେହି ଝୁଣା ଗୁଣ୍ଡରେ ଘଣା ପେଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ, ଏଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହି ଓଷୁଅ ଲାଗି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେହି ଝୁଣା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଶି ତେଲକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେପ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଲମ କହୁ, ଏବଂ ସେହି ଲେପକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଓଦା ହୋଇ ପହଣ୍ଡି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ ଜାଗାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେହି ଝୁଣା ଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଶି ତେଲରେ ଯେଉଁ ଲେପ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଓଷୁଅ ଲାଗି ହୁଏ, ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ସେବକମାନେ ପାଟଡୋରକୁ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। 21 ହାତ ଲମ୍ବ ପାଟଡୋର ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପାଟ ସୂତାରେ ଡୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଡୋର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପରି ମୋଟା ନଥାଏ।
ସେହି ଓଷୁଅ ଲାଗି ଝୁଣା ଧୂପର ଯେଉଁ ଲେପ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ଶରୀରରେ ମାଂସ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପାଟ ରସିକୁ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଚର୍ମ ଆକାରରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ନବମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫୁଲରି ତେଲ ଲାଗି ଏବଂ ଓଷୁଅ ଲାଗି ଏପରି ସେବା କରି ନବମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦଶମୀ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।